السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلباء کی جو کیس ہے جس میں ان کی قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفائلنگ اور حفیظ بلوچ جو ایک لاپتہ طالب علم تھا، ابھی ریسنٹلی CTD نے پروڈیوس کیا ہے اس کے کیس کی سماعت تھی، اور اس میں جو آج سب سے بڑا جو انکشاف ہوا ہے، جو بلوچ طلباء کا الزام تھا کہ ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے۔ ایک ISI کے میجر صاحب مرتضیٰ صاحب جو آتے تھے وہ پروفائلنگ کرتے تھے۔ ہم اس کو مبینہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اب مبینہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس نے جو انکوائری کی ہے اس میں یہ انہوں نے مانا ہے، یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ واقعی ایک جو میجر صاحب تھے وہ آ کے ان بلوچ طلباء کی پروفائلنگ کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ اسلام آباد کے جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس کے VC کی اپروول کے بغیر جو پروفیسر فیض تھے وہ ان کے سہولت کار تھے وہاں پر، اور ان پروفیسر صاحب کو ایک لیٹر آف ڈسپلیئر بھی جاری کیا گیا ہے کیونکہ پروفیسر صاحب نے یہ کام گڈ فیتھ میں کیا تھا، اور وہ جو میجر صاحب تھے وہ کوئی ریسرچ کر رہے تھے، یعنی کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ادارے ریسرچ کا کام بھی کرتے ہیں، PhD کے لیے کرتے ہیں، نہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایمان مزاری بھی موجود ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ایک بلوچ ایک طالب علم بھی موجود ہیں۔ ایمان، آج جو آپ کیا سمجھتی ہیں آج کی سماعت میں جو یہ ایک بڑا ایڈمیشن آیا ہے، یہ کیا اس کی سگنیفیکنس ہے اور یہ کتنا آپ لوگوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے؟ جو اب تک بلوچ طلباء جو بات کر رہے تھے، ہائی کورٹ نے مانا کہ فروری سے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کی ول کہاں پہ ہے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ بالکل اسد، سب سے پہلے تو یہ ان بلوچ طلباء کی بہت بڑی جیت ہے کہ جو یہ کنسرنز ریز کر رہے تھے ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف سے۔ جیسے آپ نے کہا وہ لیٹر آف ڈسپلیجر ایشو کیا گیا ہے۔ کون سی گڈ فیتھ میں اپروول کے بغیر آپ ایک میجر صاحب کو کیمپس پر لے آتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک کیونکہ جیسے آج آئینی عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس آئے کہ اگر ہم آئینی عدالت میں نہ آتے تو کوئی ہمیں نہیں سنتا، تو ہمیں بہت امید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے صرف ان کی جو کاگنیسنس تھی ٹو ٹیک کاگنیسنس آف دس میٹر، اس کے بعد چیزیں ایکشن میں آئی ہیں۔ یونیورسٹی کو جو معاملہ ہے اس کی سنجیدگی کی تھوڑی سمجھ آئی ہے، لیکن اینڈ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ منسٹری آف ڈیفینس کو خط لکھ رہے ہیں۔ ابھی تک وہ خط نہیں لکھا گیا، نہ ہی وہ ریکارڈ پر ڈالا گیا ہے، تو جب دیکھتے ہیں اس خط میں کیا وہ لکھتے ہیں اور منسٹری آف ڈیفینس آگے کیا تحقیقات کرتی ہے، کیونکہ یہ ان کے ایک میجر اس پریکٹس میں ملوث تھے۔ بالکل، آپ نے سنن تو یہ ہونا چاہیے کہ منسٹر آف ڈیفینس کا خط لکھا جائے، انکوائری ہو، جو بھی میجر صاحب ہیں معلوم نہیں ان کو بھی کوئی لیٹر آف ڈسپلیئر نہ جاری ہو جائے، لیکن چیز یہ ہے کہ اب جو یہ چیز سامنے آئی ہے، یہ ایک فیکٹ کی صورت میں اسٹیبلش ہو گیا، تو کیا اس کا اب بینیفٹ جو حفیظ بلوچ ہیں جو لاپتہ ہوئے تھے اور پھر ایک فریولس سی FIR میں ان کو پروڈیوس کیا گیا CTD میں، تو اس کیس پہ بھی اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا ان کو؟ ہمیں امید تو یہی ہے، کیونکہ چیزیں آئسولیشن میں نہیں دیکھی جا سکتی ہے، اس کا ایک پورا کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تو حفیظ کو جب 8 فروری کو اٹھایا گیا اور پھر 16 مارچ کا FIR CTD کا سامنے آیا، تو یہ سوال تو ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے کہ وہ 8 فروری سے 16 مارچ 30 مارچ ایکچولی جب اسے پروڈیوس کیا گیا تھا وہ کہاں تھا۔ تو یہ پہلا سوال، اور دوسرا کہ یہ حفیظ بلوچ ایک واحد نہیں ہے جس کی پروفائلنگ کر کے اسے غائب کیا گیا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ 2 بلوچ طالب علم جو لاہور کے پنجاب گروپ آف کالجز میں پڑھ رہے تھے، اپنا FSc کر رہے تھے، ایک 16 سال کا اور 17 سال کے، انہیں 2 دفعہ جبری گمشدگی کا شکار بنایا گیا، اب انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ تو یہ سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت انسیکیورٹی کا ماحول ہے، تو ڈیفینیٹلی کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا اور اس پریکٹس کو روکنا یہ سارے اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں بلوچستان میں جو ابھی حفیظ بلوچ کا کیس سن رہی ہیں، جس کی سماعت اب 19 اپریل کے لیے فکس کی گئی ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں ان کے لیے صرف لیٹر آف ڈسپلیئر ہی کافی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں اس سے آگے کارروائی ہو تاکہ جو دوسرے جو اس فیکلٹی کے جو پروفیسرز ہیں، جو اس یونیورسٹی میں جو پروفیسرز ہیں، ان کو بھی کوئی ایک ان کے لیے ایگزامپل تو سیٹ ہو کہ جو یہ کرے گا غیر قانونی طور پر لا کے طلباء کو ہراساں کروائے گا یونیورسٹی کے اندر ریسرچ کے نام پر سو کالڈ گڈ فیتھ میں، اس کا کیا
नतीजा होगा? असद जब तक अकाउंटेबिलिटी हर शख्स की नहीं होती तो इम्प्यूनिटी होती है इस तरह के क्राइम्स के लिए, इस तरह की सर्वेलेंस और प्रोफाइलिंग के लिए। तो डेफिनेटली आई डोंट नो कि उन्हें अभी तक यूनिवर्सिटी में रखा क्यों गया है। उन्हें इतनी गैर कानूनी गैर आइनी हरकत करने पर कोई तो उनका एहतसाब होना चाहिए, क्यों वो ये पोजीशन होल्ड करे। एक यूनिवर्सिटी का कैंपस एक सेफ़ और इनेबलिंग एनवायरनमेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए, या होनी चाहिए। तो जब कोई भी फैकल्टी मेंबर जो आपके हिफाजत के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपको इंडेंजर करें, तो कैसे ये शख्स उधर पढ़ा सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप भी हफीज़ के आप साथी तालिब इल्म भी हैं। अब जो ये सब ने आया है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली इस कार्रवाई से मुतमिन हैं और आप समझते हैं कि अब कोई ऐसा डिटेरेंस क्रिएट हो रहा है कि मुस्तकबिल में आप लोगों को अब हरासा नहीं किया जा सकेगा? बिल्कुल असद भाई, जो है आज चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे और फिर जो फाइंडिंग्स उन्होंने पेश की अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उससे तो हमें यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे इनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा जो इसमें सारे मुलव्विस हैं। लेकिन एक अहम बात असद भाई ये है कि अगर वो उसने गुड फेथ में किया है तो देखें, वो एक प्रोफेसर हैं, उन्हें मालूम है कि जब भी कोई रिसर्च के लिए आता है तो उसके पास कोई अथॉरिटी लेटर होती है। आया उसके पास कोई अथॉरिटी लेटर था, वो किसी इदारे की तरफ से आया था, उसने वो जो है वो तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक रिसर्च के लिए वो शो की थी कि भाई मेरे पास ये जो है अथॉरिटी लेटर है, मुझे रिसर्च करनी है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, तो मुझे जो है इस हवाले से मेरी हेल्प की जाए। तो ये सारी चीज़ें तब पता चलेंगी जब जो है उन्हें भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। जो है कोर्ट उनसे पूछेगी कि भाई और देखेगी कि वाकई में गुड फेथ में किया था या नहीं। और फिर ये है कि सिर्फ लेटर ऑफ डिस्प्लेजर जारी करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि जो आउटसाइडर आया है रिसर्च के नाम से उसे भी अकाउंटेबल बनाया जाए, उसे भी शामिल तफ्तीश किया जाए, और ताकि जो है ये इम्प्यूनिटी किसी को हासिल ना, और आइंदा जो है जब तक कि कार्रवाई नहीं होती तो ये जो है मामलात होते रहेंगे। एक और अहम बात कि मतलब प्रोफाइलिंग का ये देखना है कि सिर्फ यही एक केस नहीं रहा है, और जब ये चीज़ें सामने आएंगी उन्हें जो है शामिल तफ्तीश किया जाएगा, कोर्ट उनसे पूछेगी, तो मज़ीद भी केसेस जो हैं जिनके हवाले से हमारे जो हमने कंप्लेंट्स की वो भी सामने आएंगी कि रात के 3-3, 4-4 बजे तक के आते रहे हॉस्टल्स के अंदर, जो है रात के 3-3 बजे इंक्वायरी करने आ रहे थे, वो सॉरी रिसर्च करने आ रहे थे। तो पता नहीं इनकी कौन सी रिसर्च है जो रात की 3-4 बजे जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में होती है, बलोच स्टूडेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें सामने आएँ तभी जो है इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि जो इंसाफ के सारे तकाज़े हैं तब वो पूरे होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने सुना, ये बता रहे थे कि रात के 3-3 बजे भी रिसर्च होती रही, जैसे सुबह एग्ज़ाम था। तो ये बड़ा एक अहम मामला है, ये बलोच तलबा की सिक्योरिटी का मामला है। और ये वैसे भी जो चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने भी, उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि रियासत की विल कहाँ पे है, संजीदगी कहाँ पे है। सदर से मुलाकात के लिए सदर बीमार पड़ गए हैं, उन्होंने कहा कम से कम बलोच तलबा से फहरिस्त ही ले लेते जिन्होंने मुलाकात करनी थी। कोई आपकी कुछ नज़र तो आता है कि आप लोग संजीदा हैं इस मामले में? क्योंकि देखिए ये बात फिर आखिर में वही है जो ईमान ने भी कही कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस होता है उसके अंदर तो ख़ास तौर पे एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे तलबा को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हासिल हो, वो अपने सुकून से अपनी तालीम पर तवज्जो दे सकें। लेकिन वहाँ पर एक गुड फेथ में एक प्रोफेसर साहब ये काम करते फिर रहे हों, तो अब सोचिए जिस प्रोफेसर की हालत ये हो कि वो अपने तलबा को हरासा करने में मुलव्विस हो और उनको बुला के, और उनमें से फिर एक तालिब इल्म अगवा भी हो गैर कानूनी तौर पर, तो क्या ऐसे प्रोफेसर को उस यूनिवर्सिटी में बैठे रहने का हक़ हासिल है? ऐसे प्रोफेसर को तो तालीम के शोबे से बैन कर देना चाहिए, ना सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वो सारी उम्र किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी इस तालीम के शोबे से वाबस्ता ना हो सके। आप देखिए जो अगर आप मगरबी माशरों की मिसाल दें तो वहाँ पर अगर कोई टीचर या कोई मिसकंडक्ट का पाया जाए तो उसको हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जाता है। अदालतें हुक्म देती हैं कि ये दोबारा कभी भी कहीं पर नहीं पढ़ा सकेंगे। ये जो स्कूल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ये ऑर्डर्स जारी करती है। तो पाकिस्तान में फिर प्रोफेसर फैज़ क्यों बैठे हों? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ा तालीमी इदारा है और वन ऑफ द, जिसे कहते हैं, अगर पाकिस्तान में कोई क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। तो अगर उस यूनिवर्सिटी की साख भी इस जैसे प्रोफेसर मुतासर कराएंगे तो ये सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है। और बलोच तलबा के लिए ख़ुसूसी तौर पर आज का दिन एक बड़ी कामयाबी थी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।